हेलो विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे चेप्टर नंबर 4 ना भाग 3 में पहुँची गया छीए। हवे आज आपणे शुरुआत करशुं संस्पंदन रचना। संस्पंदन रचना विषे थोड़ीक माहिती तो आपणे आगळना विडियो में लीधी थी, पण हवे व्यवस्थित रीते के शा माटे आपणे एनी जरूर पड़ी। जो आपणे ओझोननी वात करी थी, ओझोननी अंदर आपणे ऑक्सीजननी अंदर आ रीते इलेक्ट्रॉन दर्शावता था। 8 इलेक्ट्रॉन कम्प्लीट करवा माटे 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर। लास्ट विडियो में आ वस्तु जोई गया है एटले फटाफट लऊं छूं। बराबर। हवे अणु के परमाणु खूब ज नाना छे, नरी आंखे देखाता ज नथी कि आ ऑक्सीजन आ हाइड्रोजन। तो पछी आ वस्तु जे छे कई रीते आवी, केम खबर पड़ी कि आ बे एकबीजानी अंदर रूपांतरित थाय छे, एवुं ते शुं माहिती आपणे प्राप्त थई। तो जो प्रायोगिक रीते केटलीक माहिती आपणे मेळवी शकीए छीए, जेम के आपणे आगळ शीखी गया बंध लंबाई। बंध लंबाई एटले शुं? तो कि बे केंद्र वच्चेनुं अंतर। बराबर। आ ऑक्सीजनना बे केंद्र होय तो आ बे केंद्र वच्चेनुं अंतर आपणे शोधी शकीए। हवे तमे विचार करो, मारी पासे आ बे ऑक्सीजन वच्चे अने आ बे ऑक्सीजन वच्चे शुं सरखुं अंतर हशे? अहींया एक बंध छे, अहींया द्विबंध छे। हवे कोई पण वस्तुने तमे एक दोरडाथी पकड़ी राखी छे अने बे दोरडाथी पकड़ी राखो छो, त्यारे शुं थाय छे? बे दोरडानुं बळ वधारे लागे छे, एटले आ बंने वच्चेनुं अंतर ओछुं हशे, एटले के आनी बंध लंबाई केवी हशे? ओછી हशे। तो हवे आपणी पासे वात करीए तो ज्यारे प्रायोगिक रीते गणतरी करवामां आवी तो ऑक्सीजन एक बंधनी जे बंध लंबाई हती ई आपणे मळती हती 148 pm। ऑक्सीजन द्विबंध जे छे एनी गणतरी करता बंध लंबाई मळती हती 121 pm। हवे आ ओझोननी अंदरनी वात नथी, केनी अंदरनी वात छे? तो कि घणी जग्याए एम कहीए तो ऑक्सीजनना बीजा आवेला होय संयोजनो, जेम के O2 ऑक्सीजन वच्चे द्विबंध। तो द्विबंध हमेशा आवो ज रहेशे, कोई पण संयोजनमां द्विबंध होय ऑक्सीजन माटे हो, तत्व बदलाय तो वस्तु बदलाई जाय। बे ऑक्सीजन वच्चेनो द्विबंधनी जे बंध लंबाई छे ई हमेशा आ ज रहेशे 121 pm, बदलाय नहीं। एवी ज रीते ऑक्सीजन वच्चेनो जो बंध होय तो एनी जे बंध लंबाई छे ई 148 pm ज रहेशे। जेम के मारी पासे हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 एनु अणुसूत्र एनी अंदर, अथवा तो सोडियम पेरोक्साइड होय तो अहींया हाइड्रोजननी जग्याए सोडियम होय, पण एने ऑक्सीजननी बंध लंबाईथी फरक नहीं पड़े। हाँ, ऑक्सीजन सोडियमनी बंध लंबाई बदलाय, पण ऑक्सीजन वच्चेनी बंध लंबाई न बदलाय, तो ई आज जळवाई रहे। तो हवे ओझोननी अंदर आपणे ज्यारे कहीए छीए एक साइड एक बंध एक साइड द्विबंध, तो आपणी पासे जे जवाब छे एक जवाब 121 मळवो जोईए, एक जवाब 148 मळवो जोईए। पण आ बे मांथी कोई जवाब न मळता एक त्रीजो ज वच्चेनो जवाब मळे छे, जे छे तमारी पासे 128 pm। याद लखीए आपणे 128 pm ओझोन माटे बंने बंधनी एक सरखी। हवे एवुं शुं काम थतुं हशे? कारण के आ बंने एकबीजानी अंदर सतत एटला रूपांतरित थाय छे के तमे आ बंने स्वरूपने एकबीजाथी अलग तारवी ज सकता नथी, जेने कारणे 121 અને 148 ની આશરે વચ્ચેની અવસ્થા એટલે કે 128 pm જેવી આપણે બંધ લંબાઈ મળે છે। આવી બંધ લંબાઈ મળી એટલે જ એવો વિચાર આવ્યો કે કોઈ એક જગ્યાએ એક બંધ અને દ્વિબંધ એ સ્થિર નથી, એ સતત એકબીજામાં ગતિ કરે છે, રૂપાંતરિત થાય છે એટલે જરૂર પડી આપણે સંસ્પંદન રચનાની। બરાબર, સમજાઈ ગઈ આ વસ્તુ? चलो हवे संस्पंदन रचनानो जो प्रश्न पूछाय तो आपणे कई रीते जवाब लखशुं? तो संस्पंदन रचना माटे पहेलो मुद्दो लखजो, प्रायोगिक रीते ज्यारे अणुनी
લુઈસ રચના જ્યારે અણુની લુઈસ રચના અણુને સમજાવવા માટે અપૂરતી હોય, અણુને સમજાવવા માટે અપૂરતી હોય ત્યારે સંસ્પંદન રચનાની જરૂર પડે છે. દાખલા તરીકે જે આપણે સમજ્યા એ જ લખીએ છીએ. O3 માટે એટલે કે ઓઝોન માટે ઓક્સિજન બંધ લંબાઈ કેટલી હોવી જોઈએ? આ જ રીતે લખજો. 121 pm. O ડબલ બોન્ડ O 148 pm. પરંતુ પ્રાયોગિક રીતે મૂલ્ય 128 pm પ્રાપ્ત થાય છે. પરંતુ પ્રાયોગિક રીતે મૂલ્ય 128 pm પ્રાપ્ત થાય છે. આથી ઓઝોન માટે સંસ્પંદન રચનાઓ નીચે મુજબ લખી શકાય. બરાબર, કમ્પ્લીટ કરજો વાક્ય. નીચે મુજબ લખી શકાય. હવે આની અંદર આપણે ઇલેક્ટ્રોન દર્શાવતા નથી. બરાબર, એક મિનિટ. સિંગલ બંધ જે છે એ નબળો હોય એટલે કે એની બંધ લંબાઈ મોટી હોય, એકબીજાથી દૂર હોય. જે ડબલ બોન્ડ હોય એ મજબૂત હોય એટલે એની બંધ લંબાઈ નાની હોય. બરાબર, આ સુધારી લેજો. 148 pm અને 121 pm. ચલો અહીંયા લખી રાખીએ આપણે આકૃતિની અંદર 148 pm 121 pm હોવી જોઈએ. પણ થાય શું છે તો કે હવે આ બંને સાથે સંબંધિત આપણે એક નવું સૂત્ર લખીએ છીએ. ઓક્સિજન એક બંધ તો રહે છે પણ બીજો બંધ શું છે? ફર્યા કરે છે. એટલે આપણે તૂટકથી દર્શાવીએ છીએ. અને એની બંધ લંબાઈ કેટલી છે? 128 pm. જો તમને 2 માર્કની અંદર પ્રશ્ન પૂછાય તો આ આંકડા તમને ધ્યાન રાખવા પડશે. સરળ આંકડા છે. 121 148 અને પછી આ બેને ભેગા કરી અને અહીંયાથી 8 લેવાનો ને અહીંયાથી 12 લેવાના. 128. બરાબર, આ રીતે તમારા પ્રશ્નનો જવાબ થશે. એટલે આ આપણું સંસ્પંદન રચના થઈ ગઈ કે દ્વિબંધ જે છે એ સતત ગતિ કરતો હોવાને કારણે આ પણ આંકડો નથી મળતો, આ પણ આંકડો નથી મળતો. આશરે આ બંનેની વચ્ચેનો આંકડો મળે છે. એટલા માટે આપણે સંસ્પંદન રચનાની જરૂર પડી. અને માત્ર ઓઝોનમાં નહીં, બધાની અંદર પ્રાયોગિક રીતે આવા અલગ અલગ મૂલ્યો આવતા હતા. એટલે ખબર પડી કે હવે જો સંસ્પંદન રચના લેશું તો આપણે બધા અણુઓની સ્થિરતા વિશે સમજાવી શકશું. અને એક વસ્તુ હજી લખી રાખજો. સંસ્પંદન સૂત્રોની સંખ્યા, આ બધા સંસ્પંદન સૂત્ર કહેવાય. આ 2 કહેવાય. આ 2ને ભેગું કરીને આ 1 લખ્યું છે એ અલગ વસ્તુ છે. પણ એક રીતે જોવા જઈએ તો આ 2 તમારા સંસ્પંદન સૂત્ર થયા. સંસ્પંદન સૂત્રોની સંખ્યા જેમ વધુ તેમ અણુની સ્થિરતા વધારે. બરાબર, આ પણ એક વસ્તુ જે છે એ ધ્યાન રાખજો. જેમ સંસ્પંદન સૂત્ર વધારે હોય
આગળ જશો 12માની અંદર ત્યારે બીજા પણ ઘણા બધા સંસ્પંદન સૂત્રો આવશે ત્યારે તમને ખબર પડશે કે જેમ સંખ્યા વધારે હોય છે એમ એનું સ્થાયીપણું વધારે હોય છે. ચલો હવે આપણે એના જ આધારિત બે જે કોયડા છે 4.3 અને 4.4 એની વાત કરીએ. ચલો 4.3 કોયડો એની અંદર CO3 2-. CO3 2- નું બંધારણ કેવું તો કે કાર્બન એક ઓક્સિજન તો આપણે લખી જ નાખીએ. હવે તો કે કાર્બનની સંયોજકતા કેટલી છે 4. જો કેવી રીતે સૂત્ર બનાવવાના એક્ઝામમાં પૂછાયા હોય તો બરાબર, કોઈ પણ અજાણ્યો પદાર્થ હોય તો આપણે કેવી રીતે બનાવશું? તો ભાઈ કાર્બન લખી નાખ્યો, 3 ઓક્સિજન લખી નાખ્યા, બધાને એક બંધ તો દેવો જ પડશે. હવે તો કે કાર્બનની સંયોજકતા જે છે એના પ્રમાણે 4 બંધ બનાવે તો કોઈ પણ એક ઓક્સિજન સાથે દ્વિબંધ આપ્યો. સંસ્પંદન સૂત્ર છે એટલે આ દ્વિબંધ શું થશે? હરશે બધાની અંદર. હવે આપણે જો ઇલેક્ટ્રોન લખવા હોય લુઈસ પ્રમાણે તો આપણે 8ની ગણતરી કરતા જઈએ. 1 2 3 4 5 અને 6. આના તો 8 કાર્બનના પૂરા થઈ ગયા છે. આના 1 2 3 4 5 6 7 અને 8. 1 2 3 4 5 6 બે બંધના 7 અને 8. હવે વિચાર કરો, આની બાહ્યતમ કક્ષામાં માત્ર કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે તો કે 6 ઇલેક્ટ્રોન છે. બરાબર, બાહ્યતમ કક્ષામાં 6 ઇલેક્ટ્રોન. હજી અહીંયા એક ઇલેક્ટ્રોન એણે પોતાનું, કારણ કે જો આ બંધ છે તો એક કાર્બનનો હશે પણ એક તો પોતાનો હશે, તો એની પાસે 7મો ઇલેક્ટ્રોન ક્યાંથી આવ્યો? તો એ તો છે જ નહીં. તો જુઓ ઉપર વીજભાર આપ્યા છે -2, એનો અર્થ કે ક્યાંકથી 2 ઇલેક્ટ્રોન લઈને બેઠો છે. તો જેમ આ ઓક્સિજન એક ઇલેક્ટ્રોન લીધો છે એમ આ ઓક્સિજને પણ એક ઇલેક્ટ્રોન લીધો છે. એટલે કે બંને ઓક્સિજને એક ઇલેક્ટ્રોન લીધો હોવાથી આખા ઉપર તમારી પાસે, આખા ઉપર લખો તો પણ ભલે, નહીંતર એમ કરીએ ત્યાં સંસ્પંદન સૂત્ર દર્શાવીએ છીએ આ રીતે માઇનસ દર્શાવીએ છીએ. બરાબર, ચલો હવે તમને પેલું બંધારણ જેવું બની ગયું બીજું તરત બની જશે. સી ઓક્સિજન ઓક્સિજન, હવે દ્વિબંધ તો કે આની સાથે કરીશ. પછી અહીંયા તમારી પાસે ઇલેક્ટ્રોન પૂરું 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 અને 6. તો હવે જ્યાં સિંગલ બંધ છે એટલે કે એક બંધ છે ત્યાં શું આવે છે? માઇનસ ચાર્જ આવે છે, કારણ કે એક એક્સ્ટ્રા ઇલેક્ટ્રોન છે. હજી એક સંસ્પંદન સૂત્ર શક્ય બનશે. બરાબર, જેટલી શક્યતા હોય એટલી થઈ શકે. એક વખત અહીંયા આવ્યો, હવે એક વખત દ્વિબંધ અહીંયા આવશે. ચલો સી બોન્ડ ઓ ડબલ બોન્ડ ઓ, ફટાફટ ઇલેક્ટ્રોન પૂરીએ. આ બધી વસ્તુ તમને માત્ર ને માત્ર ઓબ્જેક્ટિવમાં જ કામ આવશે. બરાબર, માઇનસ ઉપર રાઉન્ડ કરો તો ભલે, ન કરો તો પણ ચાલે. તો આ તમારી પાસે CO3 2- ના સંસ્પંદન સૂત્ર. એવી જ રીતે 4.4 આ IMP તરીકે ધ્યાન રાખજો. હવે સંસ્પંદન સૂત્ર પૂછ્યા છે CO2 ના. હવે CO2 નું તો આપણે બંધારણ ખબર છે. સી આ ઓક્સિજન કાર્બનની સંયોજકતા, ઓક્સિજનની સંયોજકતા 2ની છે, કાર્બનની સંયોજકતા 4ની છે. બધું કામકાજ પૂરું છે તો આમાં સંસ્પંદન સૂત્રોની ક્યાં જરૂર પડી? સંસ્પંદન સૂત્રોની આપણે જરૂર પડી જ નથી, પણ આ પ્રયોગોને કારણે બધી તકલીફ ઊભી થઈ. જ્યારે પ્રાયોગિક રીતે માહિતી મેળવી તો જ્યારે સી અને ઓ બે જ્યારે દ્વિબંધની અંદર હોય ત્યારે એની જે બંધ લંબાઈ છે એ તમારી પાસે આવે 121 pm. આ આંકડા યાદ નથી રાખવાના, તમને સમજાવવા માટે જ બતાવું છું ખાલી. ટ્રિપલ બોન્ડ ઓ હોય તો એની બંધ લંબાઈ આવે 110 pm. આવવું જોઈએ. હવે અહીંયા તમારી પાસે બંને દ્વિબંધ છે તો તમારી પાસે એક જ જવાબ આવવો જોઈએ 121 pm નો. પણ એવું ન થતાં પ્રાયોગિક રીતે આપણી પાસે જવાબ આવ્યો 115 pm. એનો અર્થ શું થાય છે? આ દ્વિબંધ અને ત્રિબંધ બંને પરિસ્થિતિ એકબીજાની અંદર રૂપાંતરિત થાય છે. એટલે કે એના ઉપરથી ખ્યાલ આવ્યો કે આ રીતે પરિસ્થિતિ રચાય છે. ઘણી વખત આ જે દ્વિબંધ છે અહીંયા ફરતો અહીંયા જાય છે, એટલે આમ થાય છે. જો ઇલેક્ટ્રોન આપણે દર્શાવીએ તો આના તો 8 પૂરા છે. 1 2 3 4, 1 2 3 4. હવે આ 2 ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા જતા રહેશે, આખો બંધ અહીંયા જતો રહેશે, અહીંયા જતો રહ્યો. તો શું થશે? તો કે 1 2 3 4 5 અને 6. તો આ 2 ઇલેક્ટ્રોન શું થશે? અહીંયા આવી જશે.
બરાબર. તો અહીંયા પણ 8 પૂરા, અહીંયા પણ 8 પૂરા, કારણ કે આ 3 દુ 6, 7, 8. કાર્બનના તો 4 બંધના કારણે થઈ જ ગયા 4 દુ 8. ઓક્સિજન આ સાઈડ જે છે 1 એટલે કે 1 બંધ એટલે કે 2 ઇલેક્ટ્રોન, 3 4 5 6 7 8. બરાબર. ચલો હવે તો કે હજી એક વખત એવું પણ શક્ય બને કે ત્રિબંધ મારા આ સાઈડ આવે અને હવે હું ગોઠવું. તો અહીંયા પણ મારી પાસે કેટલા સૂત્ર રચાણા? 3, કારણ કે એક આ મૂળ સ્વરૂપ છે અને આ રીતે ત્રિબંધવાળું સ્વરૂપ છે. બરાબર. તો હંમેશા ખાલી એવું જ ન હોય કે દ્વિબંધ જ ફર્યા કરે. દ્વિબંધ ફરે ત્યારે ઘણી વખત ત્રિબંધ પણ રચાતો હોય. તો આ આઈએમપી એટલા માટે કીધો કારણ કે ઓબ્જેક્ટિવમાં પૂછાય કે CO2 કેટલા સંસ્પંદન સૂત્ર ધરાવે છે કોયડાની અંદર. આ આંકડા યાદ રાખવાની જરૂર નથી. આંકડાઓ મોટે ભાગે બહુ પૂછાતા નથી, કારણ કે વિજ્ઞાન છે, આ આપણું મગજ છે. આંકડાઓ કેટલા યાદ રાખશો? બરાબર. બધા આંકડા યાદ રાખવા શક્ય નથી, પણ મેઇન સમજ આપણામાં હોવી જરૂરી છે. બરાબર. આનું મૂલ્ય ભલે નથી ખબર, પણ એટલી ખબર છે કે દ્વિબંધ ત્રિબંધ એકબીજામાં રૂપાંતરિત થાય છે, વચ્ચેનો કોઈક આંકડો આવે છે, એટલા માટે આ સંસ્પંદન સૂત્રો આવ્યા છે. ઘણીવાર એક માર્કમાં પૂછી પણ નાખે તમારી પાસે કે એના કેટલા સંસ્પંદન સૂત્ર છે, તો ઘણાને એમ થાય કે સંસ્પંદન સૂત્ર છે જ નહીં, ઓલું બનાવે છે, એક કરીને હાલે આવે. ના, નથી બનાવતા. ટોટલ કેટલા છે? 3. ઘણા ખાલી 2 લખીને હાલે આવે તો પણ ખોટું. બરાબર. એટલે આ ધ્યાન રાખજો. એટલા માટે આ અગત્યનો છે. અને ખાસ ધ્યાન રાખવાની, જ્યારે પણ તમારી પાસે આવી કોઈ પણ ચોપડીની બેઠી વસ્તુ હોય ને તો એ અગત્યની જ રહેશે. હવે વાત કરીએ બંધની ધ્રુવીયતા વિશે. બંધની ધ્રુવીયતા એટલે કે બંધ કેવો છે, ધ્રુવીય છે કે અધ્રુવીય છે. હવે અહીંયા તમારી પાસે અધ્રુવીય બંધ અને ધ્રુવીય બંધ. પહેલાં સમજી લો, અધ્રુવીય બંધ કોને કહેવાય? અધ્રુવીય બંધ એટલે એવો બંધ કે 2 સમાન પરમાણુ વચ્ચે જ્યારે સહસંયોજક બંધ રચાય ત્યારે ભાગીદારી ધરાવતો ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ, અથવા તો આને ટૂંકું પણ કરી શકો, સહસંયોજક બંધમાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ બંને કેન્દ્રથી સમાન અંતરે હોય અથવા તો બંને કેન્દ્રની મધ્યમાં હોય તો તેને કેવો કહેવામાં આવે છે? અધ્રુવીય બંધ કહે છે. ચલો વ્યાખ્યાથી નહીં સમજાય, અહીંયા સમજીએ. હાઇડ્રોજન બંને એક ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરી. હવે કેવી રીતે કરી નથી સમજાવતી, તમને ખબર છે. બંને હાઇડ્રોજન પાસેથી એક ઇલેક્ટ્રોન આવે, ભાગીદારી કરી. હવે આ ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ જે છે સહસંયોજક બંધમાં ભાગ લેતો ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ, ધારો કે અહીંયા હાઇડ્રોજનનું કેન્દ્ર આવેલું છે. અલગ ચોકથી દર્શાવું તમને. અહીંયા મારી પાસે કેન્દ્ર છે, તો એ બંને કેન્દ્રથી સરખા અંતરે જ ગોઠવાય, એટલે કે બંને કેન્દ્રની વચ્ચોવચ્ચ મધ્યમાં જ ગોઠવાય. તો મધ્યમાં ગોઠવાય છે એટલે શું કહેવામાં આવે છે? અધ્રુવીય. ધ્રુવીયતા કોની સાથે સંબંધ ધરાવે? ધ્રુવીય હોવું એટલે કે પ્લસ માઇનસ વીજભાર ઉત્પન્ન થવો. હવે અહીંયા એ શક્ય જ નહીં બને. કેવી રીતે નહીં બને? કારણ કે ઇલેક્ટ્રોન જે છે એનો ઋણભાર છે, તો જેટલો આ કેન્દ્રને લાગે છે એટલો જ આ કેન્દ્રને લાગે છે. સામસામે તમારી પાસે કોઈ અસર ઉત્પન્ન થતી નથી. પણ હવે જ્યારે વાત કરીએ ધ્રુવીય બંધ, તો વિષમ કેન્દ્રીય. વિષમ કેન્દ્રીયનો અર્થ શું થાય છે? તો કે 2 તમારી પાસે વિષમ કેન્દ્રીય અણુ, એટલે કે ધારો કે HF, એક H છે અને એક F છે. હવે અહીંયા ભાગીદારીમાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોન Fની આપણે લુઈસ રચના લખીએ તો આ પ્રકારે એક ઇલેક્ટ્રોન ભાગીદારીમાં. તો આ ઇલેક્ટ્રોન શું બંને કેન્દ્રની એકદમ વચ્ચોવચ્ચ મધ્યમાં હશે? નહીં હોય. વધારે વિદ્યુત ઋણતા તરફ હશે. એટલે કે તમારી પાસે આ ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ જે છે એ થોડા આ રીતે ગોઠવાયેલા હશે. Fની વધુ નજીક, Hથી દૂર. જો વિદ્યુત ઋણતા શબ્દથી ન સમજાય તો પણ આ રીતે પણ સમજાવી શકશો. એક મિનિટ, હા બરાબર છે, વિદ્યુત ઋણ કેન્દ્ર. ચલો આ રીતે પણ સમજાવી શકશો કે આ F પાસે કેન્દ્રમાં કેટલા પ્રોટોન છે? પરમાણુ ક્રમાંક એનો કેટલો? 9 પ્રોટોન આ 2 ઇલેક્ટ્રોનને પકડે છે. આની પાસે એક જ પ્રોટોન છે, એક પ્રોટોન 2 ઇલેક્ટ્રોનને પકડે છે. કોનું બળ વધારે? Fનું ને. તો હવે F જે છે એ આ ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મને પોતા પાસે ખેંચી રાખશે. ખેંચી રાખે એટલે કે અહીંયા આંશિક ઋણ વીજભાર ઉત્પન્ન થાય. પ્રોટોન ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા સરખી જ છે, પણ થોડોક આ તરફ ગયો. તો હવે એમ કહીએ તો ઇલેક્ટ્રોન જે છે એની પાસે કેન્દ્રમાં 9 પ્રોટોન
અંદરની કક્ષાના 2 અને આ બીજા 8 તો 10 જેવું થાય છે. તો પ્રમાણે આની સાપેક્ષે આ થોડો કેવો થઈ ગયો, વધારે ઋણ ભારવાળો થઈ ગયો. તો આની સાપેક્ષે આ કેવો થઈ ગયો, થોડોક ધન ભારવાળો. આ જે છે એને ડેલ્ટા બોલાય છે, બરાબર, ઠ ન બોલતા. આંશિક શબ્દ માટે આંશિક ધન અને આંશિક ઋણ દર્શાવવા માટે પ્લસ માઇનસ નથી દર્શાવ્યું, આયન નથી, આખે આણે ગુમાવી દીધો ને આણે મેળવી લીધો એમ નથી દર્શાવ્યું. પણ સહસંયોજક બંધની અંદર શું થાય છે તો કે એકની વધારે નજીક છે, એકથી થોડોક દૂર છે. તો જેનાથી દૂર છે, ઇલેક્ટ્રોન જેનાથી દૂર ભાગે ત્યાં ધનભાર થઈ જાય, અને ઇલેક્ટ્રોન જેની નજીક આવે ત્યાં ઋણભાર થઈ જાય. તો એટલા માટે તમારી પાસે આવે ધ્રુવીય બંધ. તો જ્યારે પણ ધ્રુવીય બંધ હશે ત્યાં આંશિક ધન અને ઋણભાર આવશે, બરાબર. આ સંજ્ઞા અત્યારે તમને આ ચેપ્ટરમાં નથી, એના પછીના ચેપ્ટરની અંદર આવશે, પણ અત્યારે આપણે આ વસ્તુ ધ્યાન રાખીએ છીએ. હવે આ વસ્તુ તમને સારી રીતે સમજાશે. વ્યાખ્યાને ફરીથી, 2 સમાન પરમાણુ વચ્ચે જ્યારે સહસંયોજક બંધ રચાય ત્યારે ભાગીદારી ધરાવતો ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ બંને કેન્દ્રની મધ્યમાં હોય, એટલે કે વચ્ચોવચ્ચ છે, તો એવા બંધને કેવો કહેવાય, અધ્રુવીય બંધ. કારણ કે અહીંયા કોઈ વીજભાર ઉત્પન્ન થશે નહીં. જ્યારે વિષમ કેન્દ્રીય હોય, એટલે કે 2 કેન્દ્ર જુદા જુદા છે, વિષમ કેન્દ્રીય અણુમાં સહસંયોજક બંધમાં ભાગ લેતો ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ છે એ વધુ વિદ્યુત ઋણ કેન્દ્ર તરફ ખેંચાય છે, એટલે કે F તરફ ખેંચાઈ ગયો, તો તેને કેવો કહેવામાં આવે છે, ધ્રુવીય બંધ. હવે બંનેના ઉદાહરણ લખી રાખજો. દાખલા તરીકે આની અંદર આવશે H2 N2 O2, બરાબર, આવા જ આવશે. જ્યારે ધ્રુવીય બંધની અંદર આવશે HF HCl, બરાબર. તો આ પ્રકારના તમારી પાસે એની અંદર ઉદાહરણ આવશે. પણ HCl કરતાં HF જ લખજો, એનું કારણ છે HCl ની અંદર છે ને આયનિક બંધ છે, HF ની અંદર સહસંયોજક બંધ છે. એવું શા માટે, એની વિસ્તૃત ચર્ચા પછી આપણે આગળ જતાં હજી ભણશું ત્યારે કરશું, બરાબર. ચલો લખી રાખજો. ધારે તો 2 માર્કની અંદર આ પૂછી શકે એવો પ્રશ્ન છે, તો પછી તેમાં આવી રીતે કોઠા સ્વરૂપે નહીં લખવાનું, પણ વ્યવસ્થિત રીતે એમ કહીએ તો ભાગ પાડીને લખવાનું. હવે એના પછી આપણે વાત કરીએ દ્વિધ્રુવ ચાકમાત્રા વિશે. દ્વિધ્રુવ ચાકમાત્રા શું છે એ ધ્રુવીય બંધ ઉપરથી જ આવી છે, બરાબર. એનું મૂલ્ય પ્રાયોગિક રીતે નક્કી થાય છે. હવે સૌથી પહેલાં તો આ વ્યાખ્યા કરતાં અહીંયા આપણે એને સમજી લઈએ. જુઓ, O અને H આ બંને વચ્ચે સહસંયોજક બંધ છે. અહીંયા રહેલો ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ કોની તરફ હશે, તો કે ઓક્સિજન તરફ હશે. ઓક્સિજન તરફ હશે તો હું એને આ રીતે દર્શાવું છું, બરાબર. આ દ્વિધ્રુવ ચાકમાત્રા દર્શાવવા માટેની સંજ્ઞા છે કે આ તીરમાં શું દર્શાવે છે, તીર તરફ કયો ભાર રહેલો છે, ઋણ ભાર. કારણ શું, ઇલેક્ટ્રોન ઓક્સિજન તરફ ગતિ કરે છે. ચલો અહીંયાથી એવી જ રીતે વાત કરીએ, અહીંયા પણ ઓક્સિજન તરફ ગતિ કરે છે, બરાબર. આટલી વસ્તુ આપણને ખબર પડી ગઈ. એનો અર્થ શું થયો, આ બંને જગ્યાએ ઋણભાર, એટલે આ બંનેને જો ભેગા કરીએ, હવે જુઓ એવી રીતે સમજીએ. હું અહીંયા ઊભી છું, એક સાઈડથી એક દોરી ખેંચું છું, બીજી સાઈડથી દોરી ખેંચું છું. આ બંને દોરીને ખેંચવા હું કેમ જઈશ, તો કે પાછળની તરફ જઈશ. તો એવી જ રીતે આ બંને દોરી ખેંચાશે તો એને આ તરફ એક જાતનું શું લાગશે, બળ લાગશે. તો અહીંયા તમારી પાસે પ્રાયોગિક રીતે દ્વિધ્રુવ ચાકમાત્રા, એટલે કે મ્યુનું, દ્વિધ્રુવ ચાકમાત્રાને મ્યુ સંજ્ઞાથી દર્શાવાય, બરાબર. અહીંયા માઇક્રો શબ્દ નહીં લાગુ પડે, મ્યુથી દર્શાવાય, અને એનું કાંઈક મૂલ્ય આવશે. એનો અર્થ કે એ 0 ને બરાબર થશે નહીં. હવે એવી જ રીતે વાત કરીએ આની અંદર. હવે અહીંયા તમારી પાસે BE અને Fમાં વધુ વિદ્યુત ઋણ કોણ છે, તો ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, આવર્ત કોષ્ટકની આપણી પાસે જમણી બાજુના તત્વ એ બધા વધારે વિદ્યુત ઋણ કહેવાય. અને આપણને ખબર છે વિદ્યુત ઋણતા Fની કેટલી છે, 4 છે, સૌથી વધારે છે. તો હવે એના તરફ ઇલેક્ટ્રોન જશે. હવે અહીંયા વિચાર કરો, સામે વિરુદ્ધ દિશામાં. હવે મારી સાઈડ, બંને સાઈડ એક એક જણ જે છે એ બંને સરખા બળથી મને ખેંચે છે, તો મારું સ્થાન બદલાશે નહીં, બદલાય, બરાબર. જ્યારે ઓક્સિજન 2 જગ્યાએથી દોરીને ખેંચે છે ત્યારે એ પોતે પાછળની તરફ ખસે છે, તો એનું સ્થાન બદલાય છે. એવી રીતે વિચારવાનું, એટલે કે દ્વિધ્રુવ ચાકમાત્રા એની અંદર આવશે, એનું મૂલ્ય 0 નહીં થાય.
પણ આ શું થશે, સામસામે બંને એક સરખા બળથી ખેંચે છે, પરિણામે અહીંયા એકબીજાનું બળ નાબૂદ થઈ જાય, એટલે કે આની દ્વિધ્રુવ ચાક માત્ર કેવી આવે, શૂન્ય આવે. ખ્યાલ આવી ગયો. હવે એવી જ રીતે હજી એક ઉદાહરણ આપણે લઈએ. BF3 બરાબર, આ પણ સહસંયોજક બંધ છે. હવે BF3 ની અંદર સહસંયોજક બંધ છે, ઇલેક્ટ્રોન જે છે F તરફ, ઇલેક્ટ્રોન જે છે F તરફ, ઇલેક્ટ્રોન જે છે F તરફ. બરાબર, હવે કેવું છે, હું અહીંયા વચ્ચે ઊભી છું, અહીંયાથી એક જણ ખેંચે છે, અહીંયાથી બીજો ખેંચે છે, ને પાછળથી ત્રીજો ખેંચે છે. ત્રણેયનું બળ સરખું છે. હવે ત્રણેયનું બળ સરખું હોવાને કારણે એકબીજાનું બળ શું થઈ જશે, નાબૂદ થઈ જશે. તો મારું સ્થાન બદલાશે નહીં, કારણ કે ઘડીકમાં મને એમ થશે આ તરફ ખેંચાવ, ત્યાં તો પાછળથી બળ લાગે, ત્યાં તો વળી આ સાઈડથી ખેંચાશે. બધી જગ્યાએથી સરખું બળ હોવાથી મારી જગ્યા બદલાશે નહીં. જગ્યા નથી બદલાતી, એનો અર્થ મ્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. ખ્યાલ આવી ગયો. તો હંમેશા આ રીતે તમારી પાસે દ્વિધ્રુવ ચાકમાત્રા જોવામાં આવે છે. હવે આ તો આપણે જોઈ કે બંધારણ ઉપરથી, પણ પ્રાયોગિક રીતે આને કઈ રીતે ગણવામાં આવે અથવા સૂત્ર ઉપરથી કઈ રીતે ગણવામાં આવે, એની વ્યાખ્યા શું થાય. તો સૂત્ર યાદ રાખશો તો વ્યાખ્યા સહેલું છે. દ્વિધ્રુવ ચાકમાત્રા એટલે કે ભાર ગુણ્યા અલગીકરણનું અંતર. ભાર એટલે વિદ્યુત ભાર, જે આપણે કુલમમાં માપતા. બરાબર, જે ભાર કુલમમાં, ક્યુ કુલમ, એક કુલમ બરાબર કેટલો થાય તમારી પાસે 1.6 × 10⁻19 બરાબર કુલમ એક ઇલેક્ટ્રોન માટે. પછી તમારી પાસે પ્રોટોન હોય તો ધન મૂલ્ય અને ઇલેક્ટ્રોન હોય તો ઋણ મૂલ્ય. ટૂંકમાં કુલમ ભાર એના ગુણ્યા અલગીકરણનું અંતર, એટલે કે મારી પાસે આ ઋણ ભાગ, આ ધન ભાગ, આ બંને વચ્ચેને અલગ કરતો અંતર કેટલો છે, તો એ તમારી પાસે લેવાશે. જો હવે એની વ્યાખ્યા આપણે જોઈએ. દ્વિધ્રુવ ચાકમાત્રા એ ભારની માત્રા, ભારની માત્રા એટલે કોણ, ક્યુ, અને ધન ઋણ ભાર કેન્દ્રો વચ્ચેનું અંતર એટલે અલગીકરણ અંતર, આ બંનેને અલગ કરનાર. ખ્યાલ આવી ગયો. તો કે ધન ઋણ ભાર કેન્દ્રો વચ્ચેના અંતર આરના ગુણાકાર જેટલો છે. અહીંયા પણ તમે અલગીકરણ અંતર ન લખો અને ધન ઋણ ભારના કેન્દ્રો વચ્ચેનું અંતર લખો તો પણ ચાલે. જો તમને દ્વિધ્રુવ ચાકમાત્રા 2 માર્કની અંદર પૂછાય તો તમારી પાસે આ રીતે એનો જવાબ થાય, આ વ્યાખ્યા, આ સૂત્ર. હવે એનો એકમ, એનું એકમ જે છે એ ડીબાય તરીકે સ્વીકારવામાં આવ્યો છે. ડીબાય વૈજ્ઞાનિકના નામ ઉપરથી છે એટલે સંજ્ઞા કેપિટલ ડી. પણ હવે મને મારી રીતે એકમ બનાવવું છે તો હું કેમ બનાવીશ. જો વિદ્યુત ભાર માટેનો એકમ શું આવે, કુલંબ. પછી અલગીકરણ અંતર એટલે અંતર જે છે એનો એસઆઈ એકમ લઈએ તો મીટર. તો કુલમ ઇન્ટુ મીટર, કુલમ ગુણ્યા મીટર. સંજ્ઞામાં લખીએ તો કેપિટલ સી ગુણ્યા એમ. પણ ખાસ ધ્યાન રાખજો, ડીબાય અને કુલમ ઇન્ટુ મીટર બંને એક જ વસ્તુ નથી, બંને વચ્ચે ફરક છે. 1 ડીબાય બરાબર 3.33564. જો તમને 3.34 યાદ રાખો તો પણ ચાલે. બરાબર, આ પાછળના આંકડાઓ ગણી નાખો. ગુણ્યા 10⁻30 કુલમ ઇન્ટુ મીટર. બરાબર, આવી રીતે આવશે. આ આંકડાને મેં તો આ રીતે યાદ રાખ્યો છે, બધા તગડા જ છે. 3.33 ગુણ્યા 10⁻30. બરાબર, આટલું યાદ રાખશો તો પણ ચાલશે. આ 5, 6, 4 યાદ રહે તો સારી વસ્તુ છે કે પહેલાં 5, 6 લીધા, પછી એમ થયું કે 3, 5 અને 6 બધા આવી ગયા, ચોકડો રહી ગયો નહીં, લગાડી દીધો તોય ભલે, નહીં તો ખાલી 3.33 પણ ચાલે. ચાલો, હવે એના પછીનો મુદ્દો તો કે તે સદિશ રાશિ છે. આ રીતે લખાશે, તે સદિશ રાશિ છે. તેને સંજ્ઞા કૌંસમાં આ રીતે સંજ્ઞા બનાવજો. બરાબર, જે આપણે અહીંયા બનાવી છે તેને સંજ્ઞા કૌંસમાં આ રીતે દર્શાવજો. વડે દર્શાવાય છે, વડે દર્શાવાય છે. જ્યાં તીર ઋણ ભાગ અને પાછળનો જે ભાગ છે ને પૂંછડી કહે છે, પૂંછડી ધન ભાગ દર્શાવે છે. હવે ખાસ ધ્યાન રાખજો, દ્વિધ્રુવ ચાકમાત્રા પાછી ફિઝિક્સમાં પણ આવશે, પણ ત્યાં આના ધન અને ઋણ ભાગ જે છે એ બદલાઈ જશે, તો એ કન્ફ્યુઝ નથી થવાનું. આપણે રસાયણ વિજ્ઞાન માટે એટલું જ યાદ રાખવાનું છે.
બરાબર, કે આપણી પાસે અહીંયા તો આપણે જો ટ્રીક પણ આવી રીતે યાદ રાખી શકો, જો પાછળના ભાગમાં જો આ પ્લસ બને છે તો આ પ્લસ એટલે આ ધન ભાગ, તો ઓટોમેટિક ખબર પડી જાય કે તીરનો ભાગ છે કેવો છે, ઋણ ભાગ છે. આ રીતે યાદ રાખજો. અને કોઈ પણ એક ઉદાહરણ લખી નાખવાનું, બરાબર, અથવા બે લખજો. એનું કારણ છે કે એકની અંદર ચાક માત્રા શૂન્ય થાય છે ને એકમાં શૂન્ય નથી થતી. આ મેં તમને સમજાવવા માટે લખ્યું છે, આ નહીં લખું, એકાદ તો ચાલશે, બરાબર. આ બંને એક એક જાતના ઉદાહરણ આવી ગયા. 3 માર્કની અંદર પણ પૂછી શકીએ, વચ્ચેથી ઓબ્જેક્ટિવ પણ આવી શકે. હવે આનાથી વધારે અગત્યનો એક પ્રશ્ન છે, કારણ સ્વરૂપે 2 માર્કનો પૂછાય છે. આપણે હવે એની વાત કરીએ. ચલો, પ્રશ્ન છે NH3 ની દ્વિધ્રુવ ચાક માત્રા NF3 ની દ્વિધ્રુવ ચાક માત્રા કરતાં વધારે છે, સમજાવો. હવે સૌથી પહેલાં તો તમને NH3 નું બંધારણ સમજજો. હાઇડ્રોજન, કોઈની ઈચ્છા થાય 1 2 3 આમ દોરી નાખ્યા, જેમ આપણે BF3 દોર્યો હતો, સામે દ્વિધ્રુવ ચાક માત્રા 0 નહીં થાય. Na3 નું બંધારણ આ રીતે થશે, એક H, બીજો, ત્રીજો, અને અહીંયા એક આવશે ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ, જેને આપણે આ રીતે આમ દર્શાવીએ છીએ, અને અહીંયા આ રીતે દર્શાવેલું છે, બરાબર, તમારી ચોપડીની અંદર. તો આપણે એ રીતે દર્શાવીએ. આ બંધ જે છે એ આવી રીતે ઘાટો કરીને દર્શાવ્યો છે. હવે આનો અર્થ શું થાય છે સમજજો. તમારી પાસે NH3 ની અંદર જો તમે લુઈસ રચના બનાવવા જશો તો નાઇટ્રોજનની બાહ્યતમ કક્ષામાં 1 2 3 4 અને 5 બધી જગ્યાએ એક એક હાઇડ્રોજન જોડાયેલો છે. તેમ છતાં તમારી પાસે એક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ રહી જાય છે. રહેવાનું તો એને પણ એ જ બહારની કક્ષામાં છે, બરાબર. તો એને કારણે પરસ્પરના અપાકર્ષણ થાય છે. જ્યારે આપણે આકારની વાત કરશું ને ત્યારે ડિટેલમાં ચર્ચા કરશું, પણ અત્યાર માટે એટલું સ્વીકારી લો. આના પછીના લેક્ચરની અંદર જ આપણે વાત કરશું એના આકાર વિશે. આખો સિદ્ધાંત આવે છે અને એના આધારે બધા અણુઓના આકાર આપણે નક્કી કરશું. પણ અત્યાર પૂરતું જરાક આ સ્વીકારી લો કે તમારી પાસે આ 3 હાઇડ્રોજન તો છે, સાથે એક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ છે. તો હવે વસ્તુ કેવી થાય છે, વચ્ચે અહીંયા N છે, બરાબર. આ વચ્ચે મેં મારો હાથ છે ત્યાં N છે, પછી એક H બોર્ડની બહારની તરફ એટલે કે તમારી તરફ આવે છે, 2 H જે છે એ બોર્ડમાં છે, એટલે ત્રિકોણ રચાઈ ગયું. એટલે કે તમારી પાસે અહીંયા નાઇટ્રોજન, એક હાઇડ્રોજન, બીજો હાઇડ્રોજન ને એક બહારની તરફ ત્રીજો હાઇડ્રોજન, અને ઉપર જે છે એક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ આવેલો છે. તો આ પિરામિડ જેવી રચના છે, આવી રીતે ટ્રાયેંગલ જેવું પિરામિડ જે કહેવાય ને, બરાબર. આ રીતે જો આ એક બહારની તરફ આવતો હાઇડ્રોજન, આ બોર્ડ પરનો, આ પણ બોર્ડ પરનો, અહીંયા વચ્ચે મારો N, અને અહીંયા જે ઉપર જે છે ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ. આ એક પિરામિડ જેવો જે આકાર રચાય છે, એવો આકાર એમોનિયાનો છે. હવે આની અંદર NF3માં પણ એવું જ છે. આ F અને આને આવો ઘાટો દર્શાવવાનું કારણ એટલું જ છે કે બોર્ડમાં નથી, બોર્ડની બહાર છે, બસ ખાલી એટલું જ દર્શાવે છે. અને અહીંયા એક અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ, આટલી જ વસ્તુ. હવે વિચાર કરો, આ બંનેમાં વિદ્યુત ઋણ કોણ છે, બરાબર. હાઇડ્રોજન અને નાઇટ્રોજનની અંદર વધુ વિદ્યુત ઋણ કોણ, તો કે નાઇટ્રોજન. તો તમારી પાસે દ્વિધ્રુવ ચાક માત્રા છે, એમાં ઋણ ભાગ ઉપર જશે. ઓલરેડી ઉપરની તરફ આ ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મને કારણે ઋણ ભાગ છે, તો આનું મૂલ્ય શું થાય, વધી જાય. જ્યારે અહીંયા આપણે વાત કરીએ તો N અને F ની અંદર, તો કે F તો આવર્ત કોષ્ટકમાં બધાનો બાપ છે, તો અહીંયા આવશે આ તીર, આ રીતે આવશે, આ તીર પણ આ રીતે આવશે. પણ ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ તો છે અહીંયા, એટલે અહીંયા ભલે આ રીતે તીર દર્શાવીએ કે અહીંયા ઋણ ભાગ ક્યાં જાય છે, ઉપર જાય છે, અહીંયા ધન ભાગ છે. પણ હવે N અને F ની સાપેક્ષે વિચારો તો તમારી પાસે શું થશે, તો કે તો તમારો F જે છે એ ઋણ રહેશે અને આ જે છે એ કેવો રહેશે, ધન રહેશે. હવે વિચાર કરો, અહીંયા થોડોક ઋણ ઉપર છે, અહીંયા તમારી પાસે ધન છે. હવે આ રીતનું થવાથી તમારી પાસે NH3 જે છે એનું મૂલ્ય વધારે આવે છે, જ્યારે NF3 નું મૂલ્ય ઓછું આવે છે. હવે ખાલી પરિણામી વિચારીએ. જો આ ત્રણેય આમ
આ ચોથો પણ આમ, એટલે આ બહુ ઊંચો ગયો મૂલ્ય. બધા એક જ તરફ બળ લગાડે છે, બરાબર. હું અહીંયા ઊભી છું, ત્રણેય દોરડાને ખેંચું છું, પાછળથી પણ એક દોરડું મને ખેંચે છે, તો હું પાછળની તરફ જ જઈશ, બરાબર. તો અહીંયા ફૂલ બળ લાગે છે. હવે અહીંયા પરિસ્થિતિ શું છે? હું ઊભી છું, પાછળથી એક દોરડું મને ખેંચે છે, પણ આગળવાળા ત્રણ જે છે એ મને ખેંચી જાય છે, એટલે હું આગળની તરફ થોડીક ખેંચાઉં છું. પણ એક દોરડું પાછળ છે જે મને પણ થોડુંક ખેંચે છે. પણ કેટલા જણાનું બળ છે? આગળથી ખેંચવાવાળા 3 જણા છે, પાછળથી ખેંચવાવાળો એક જ જણો છે, એટલે મૂલ્ય 0 તો નહીં થાય. જો બધી સાઈડ સરખા હોય, 2 જણા આગળથી ખેંચે, 2 જણા પાછળથી ખેંચે, તો 0 થઈ જાય. તો અહીંયા 0 તો નહીં થાય, બરાબર. એટલે અહીંયા પણ દ્વિધ્રુવ ચાક માત્રા હશે, પણ આ બધું એક જ દિશામાં હોવાથી વધારે છે, જ્યારે આનું મૂલ્ય ઓછું આવશે. આનું મૂલ્ય આમ તો આવે છે 4.90 ગુણ્યા 10⁻³ કુલબ ઇન્ટુ મીટર, અને આનું આવે છે 0.80 ગુણ્યા 10⁻³ કુલમ ઇન્ટુ મીટર. આ આંકડા તમારે યાદ નથી રાખવાના. આપણે માત્ર 2 માર્કનું કારણ પૂછાય છે, તો એમાં આ 2 બંધારણ દર્શાવવા પડે છે, અને એના આધારે સમજના 2 વાક્ય લખવા પડે છે, બરાબર. પહેલેથી જો હું વાક્ય લખાતો તમને કાંઈ ન સમજાત, એટલા માટે પહેલાં મેં આ દોરીને સમજાવ્યું. પહેલાં એના વાક્ય લખશું અને પછી આ દોરીને સમજાવશું. ચલો લખજો આની અંદર NH3 અને NF3 NH3 અને NF3 બંને પિરામિડ જેવો આકાર છે ને એટલા માટે પિરામિડલ આકાર ધરાવે છે. પિરામિડલ આકાર ધરાવે છે અને બંને પાસે એક વસ્તુ કઈ છે? અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ. અબંધકારક કોને કહેવાય? જે બંધમાં ભાગ ન લે. અને બંને અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ ધરાવે છે. આ પહેલો મુદ્દો કે એના બંધારણ વિશે આપણે વાત કરી. ચલો હવે એના પછીનો મુદ્દો, NH3 માં અબંધકારક NH3 માં અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મને કારણે NH3 માં અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મને કારણે ઉદ્ભવતી દ્વિધ્રુવ ચાક માત્રા લખજો ઉદ્ભવતી દ્વિધ્રુવ ચાક માત્રા NH બંધથી ઉદ્ભવતી ચાક માત્રાની દિશામાં હોય છે. જો વાક્ય સમજો તો યાદ રહેશે. જો અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મને કારણે ઉદ્ભવતી દ્વિધ્રુવ ચાક માત્રા, અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મને કારણે ઉદ્ભવતી દ્વિધ્રુવ ચાક માત્રા, NH બંધને કારણે ઉદ્ભવતી ચાક માત્રા, તો બધી કેવી છે? એક જ દિશામાં છે. એટલે લખ્યું છે કે અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મને કારણે ઉદ્ભવતી ચાક માત્રા અને લખો તો અહીંયા લખી નાખો, અને NH બંધથી ઉદ્ભવતી દ્વિધ્રુવ ચાક માત્રાની દિશામાં જ હોય છે. એટલે કે બંને એક જ દિશામાં આવેલા હોય છે, બરાબર. અને લખશું તો એમ લખવું પડશે કે બંને એક જ દિશામાં હોય છે. વાક્યરચના થોડીક બદલવી પડશે, બરાબર. તો આ બંને તમને વાક્યરચના તમારી રીતે બદલી શકો છો. ચાક માત્રા NH બંધથી ઉદ્ભવતી ચાક માત્રાની દિશામાં જ છે, એની દિશામાં છે એટલે મૂલ્ય વધારશે. તો હવે આના માટે શું લખશું? આ જ વાક્યની અંદર ફેરફાર. NF3 માં અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મને કારણે ઉદ્ભવતી દ્વિધ્રુવ ચાક માત્રા
હવે બંધ કયો થઈ જાય? NF બંધથી ઉદ્ભવતી ચાક માત્રાની વિરુદ્ધ દિશામાં હોય છે. બસ આટલું કહી દીધું એટલે આપણું કામ પૂરું. પહેલાં આ બંનેના આકાર વિશે અને બંનેમાં કઈ વસ્તુ રહેલી છે એની વાત, પછી આ દિશામાં છે, આ વિરુદ્ધ દિશામાં છે, આકૃતિ દોરો, કામ પૂરું. બરાબર? ચલો લખજો. હવે હું આખું લખતી નથી, આનામાંથી જ બોલું છું, સુધારીને લખજો. NF3માં અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મને કારણે NF3માં અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મને કારણે ઉદ્ભવતી દ્વિધ્રુવ ચાક માત્રા NF બંધથી ઉદ્ભવતી ચાક માત્રાની વિરુદ્ધ દિશા, બસ આટલો જ ફરક છે વાક્યની અંદર, વિરુદ્ધ દિશામાં હોય છે. પછી આ બે આકૃતિ. બરાબર? મૂલ્ય લખવાની જરૂર નથી. યાદ રહે ને લખો તો સારી વસ્તુ છે, પણ ખોટા મૂલ્ય નહીં લખતા, કારણ કે જ્યારે આપણે ખોટું લખીએ છીએ ને ત્યારે માર્ક કપાય છે. બરાબર? કારણ સ્વરૂપે પૂછાય તો આ રીતે તમારે લખવાનું છે. દરેક મુદ્દાનો અડધો માર્ક છે, એટલે આકૃતિનો પણ અડધો માર્ક, એવી રીતે 2 માર્કની વહેંચણી હોય છે. આકૃતિ દોરી નાખજો. ચલો હજી આકૃતિમાં એક વસ્તુ અહીંયા મેં દર્શાવ્યું છે, અહીંયા નથી દર્શાવ્યું. આ છે પરિણમતી દ્વિધ્રુવ ચાક માત્રા. પેન્સિલથી આકૃતિ દોરો તો જરાક આ બોલ પેનથી અલગ, બ્લુ પેનથી આ દર્શાવવાનું. બરાબર? અથવા બ્લેક પેનથી આકૃતિ દોરી છે તો આ બ્લુ પેનથી દર્શાવવાનું. પરિણમતી દ્વિધ્રુવ ચાક માત્રા, અને આ પણ પરિણમતી દ્વિધ્રુવ ચાક માત્રા. હવે આમાં દેખાય છે કે આ બધા ઉપરની તરફ છે, એટલે ઉપરની તરફ પરિણમી, એટલે કે છેલ્લો ટોટલ શું થયો પરિણમતી. એટલે હવે અહીંયા એવું છે, એક જણ ઉપર ખેંચે છે, બાકીના 3 તો નીચે ખેંચે છે, તો સ્વાભાવિક વસ્તુ છે, 3નું બળ વધારે એટલે પરિણમતી દ્વિધ્રુવ ચાક માત્રાની દિશા આખી શું થઈ જાય? બદલાઈ જાય. અને આ સદિશ રાશિ છે. બરાબર? આપણે વાત કરી ગયા છીએ. તો આકૃતિની અંદર આટલી વસ્તુ દર્શાવવાની. ચલો હવે આ અણુઓના આકારની મેં તમને હમણાં જ વાત કરી, એના માટે એક ચોક્કસ નિયમ છે, ચોક્કસ સિદ્ધાંત છે. એ સિદ્ધાંત કોણે આપ્યો, એ સિદ્ધાંતમાં શું કીધું છે, અને એના ઉપરથી આપણે આકાર કેવી રીતે નક્કી કરશું, એ બધી જ વસ્તુ લેશું, પણ હવે એના પછીના નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. બરાબર? થેન્ક યુ.